नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 24 तारिख रविवार। आज प्रथम खबर आसंता 29 रु 4 दिनिया जापान और चीन गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 29 तारिख ठारू 4 दिनिया जापान और चीन गस्तरे जिबे। शुक्रवार वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु दिया जायथिबा सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी प्रथम पर्याय 29 और 30 तारिख 2 दिन जापान गस्त करिवे। परे अगस्ट 31 और सेप्टेम्बर 1 रे चीन गस्त करिवे। जापान गस्त काल रे मोदी 15तम भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक रे जोग देबे। एहा परे चीन गस्त काल रे मोदी तियानजिन रे अनुष्ठित सांघाई समन्वय संगठन एससीओ बैठक रे जोग देबे। एहा सहित बैठक को आसीथिबा विभिन्न राष्ट्र मुख्यଙ୍କ सह मोदीଙ୍କ द्विपाक्षिक और बहुपाक्षिक बैठक हेबो। एससीओ बैठक को 20 राष्ट्र नेता निमंत्रण करा जायछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर परिसर रे शिशु मानक पई हेबो स्तन्यपान गृह। श्रीमंदिर परिसर रे शिशु मानक पई हेबो स्तन्यपान गृह। विशेष करी स्तन्यपान उपरे निर्भरशील शिशु मां मानक पई व्यवस्था रहिछि। एने स्वतंत्र गृह स्थापन पई स्थान निरूपण करा जायथिबा सूचना रहिछि। श्रीमंदिर परिसर शाखा कार्यालय निकट रे स्तन्यपान गृह पई निष्पत्ति। स्तन्यपान गृह परिचालना पई जणे स्वतंत्र महिला सहायिका रहिबे। तुरंत कार्यकारी पई विभागीय अधिकारी मानक मुख्य प्रशासकଙ୍କ निर्देश। परवर्ती खबर अगस्ट 25 रे बंद रहइबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। सोमवार अर्थात आसंता काली बंद रहइबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। भुवनेश्वर रे मुख्यमंत्री मोहन माझी आसंता जन अभियोग शुणाणी अधिवेशन अगस्ट 25 सोमवार पई बातिल करा जायछि। एने सूचना देछि साधारण प्रशासन एवं जन अभियोग विभाग। सूचना रे कहा जायछि आसंता काली अगस्ट 25 तारिख रे मुख्यमंत्री अन्य गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारु मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। परवर्ती अभियोग शुणाणी रो तारिख जन साधारण मानकु संवाद पत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिए जणाई दिया। मुख्यमंत्री अभियोग समाधान अधिवेशन नागरिक मानक पई राज्य नेतृत्व को सीधासलख सेमानकर चिंता प्रकाश करबा पई एक गुरुत्वपूर्ण मंच। आउ ए बातिल नागरिक सुविधा ठारू आरंभ करी प्रशासनिक चैलेंज पर्यंत एवं सेमानक पाळी अपेक्षा करथिबा अनेकଙ୍କ पई समाधान को अस्थायी भाव रे विलंब करि पारे। कर्तृपक्ष अभियोगकारी मानक आश्वासन दैछंती जे असुविधा को कम करबा पई पुनः निर्धारित विवरणी को तुरंत शेयर करा जिवो। परवर्ती खबर नवीन निवास रे मोहन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नवीन निवास रे पहुंची नवीन पटनायक को भेटिचंती। नवीन पटनायक सुस्थ होई मेडिकल रु फेरिबा परे मुख्यमंत्री तांको पाखरे पहुंची तांको स्वास्थ्य अवस्था बाबदरे पचारि बुझिबा सह मन खोली कथा होइचंती। केवल मुख्यमंत्री नुहंती सूचना मुताबक अनेक नेता नवीन पटनायक को भेटि पारंती बोली कुहा जायतिला। डिहाइड्रेशन कारणरू विरोधी दलर नेता नवीन पटनायक असुस्थ होई राजधानी रो एक घरे हस्पिटाल रे चिकित्सित हेउतिले। सुस्थ हेबा परे से नवीन निवास फेरिचंती। सेबेठारु दलमत निर्विशेष रे अनेक नेता समर्थक तांको भेटी तांको स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझिबा सह आशु आरोग्य कामना करछंती। परवर्ती खबर अगस्ट 15 रे पिलांको मिड डे मील देइ नथिबारु नोटिस। 3टी ब्लॉक रे 56टी स्कूल को कारण दर्शाओ नोटिस। अगस्ट 15 रे पिलामानकु मिड डे मील देइ नथिबारु नोटिस करा जायछि। बौद्ध जिल्लार हरभंगा ब्लॉक रो 33टी बौद्ध ब्लॉक रो 15टी कंटामाल ब्लॉक रो 8टी स्कूल को जारी होइछि नोटिस। 7 दिन मध्य विद्यालय परिचालना कमिटी आगे 15 तारिख मध्याह्न भोजन छात्र छात्री को देबा सह प्रमाण स्वरूप फोटो एवं वीडियो सह उत्तर दाखल पाई निर्देश दिया जायछि। सूचना अनुसार ऑब्जर्वेशन डे रे छात्र छात्री मानक स्कूल रे मध्याह्न भोजन दिया जिवो बोली शिक्षा विभाग पक्षरु कड़ा निर्देश रहितिबा बेले एथिरे खिलाफ करिले दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली शिक्षा विभाग निर्देश दैथिले। स्वाधीनता दिवस पूर्व दिन समस्त डीओ को नोडाल ऑफिसर चिट्ठी मध्य करथिले। स्वाधीनता दिवस रे स्कूल रे रंधा एवं मध्याह्न भोजन हेले शिक्षा विभाग रो निर्देशनामा को ध्यान न दे बौद्ध जिल्ला रे अनेक स्कूल देइ नथिले मध्याह्न भोजन। परवर्ती खबर युक्त 2 सिलेबस रे परिवर्तन बाध्यतामूलक इंग्रजी विषय रे रहिबो परिवेश शिक्षा। युक्त 2 पाठ्यक्रम रे बड़ परिवर्तन होईछि। एणिकी बाध्यतामूलक इंग्रजी रे परिवेश शिक्षा यूनिट रहिबो। परिवेश एवं मूल्यबोध शिक्षा उपरे आसीबो प्रश्न। 2025-26 शिक्षा वर्षर युक्त 2 छात्र छात्री देबे परीक्षा। 2026 बोर्ड परीक्षा रे उभय विषय रे प्रश्न आसीबो। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर 25 जाय चासी पंजीकरण। आसंदा काली अर्थात 25 तारिख जाय चालिबो चासी पंजीकरण। जातीय स्पेस डे दिवस रे पठाणी सामंत प्लानेटोरियम आयोजित कार्यक्रम रे पहुंची ए घोषणा करछंती मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। चासी पंजीकरण समय सीमा 25 तारिख को बढ़ा जायछि। वर्तमान सुधा 17 लाख चासी पंजीकरण करछंती। आसंदा 25 तारिख भितरे 20 लाख चासी पंजीकरण करिवे बोली आशा करथिबा मंत्री कहैछंती। परवर्ती खबर हीराकुद रे खोलिला 4टी गेट।
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା କଥା ଖବର ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ସମୁଦାୟ 8ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଖାତା ପାଇଁ 25ରୁ ଆବେଦନ। ମେଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଖାତା ପାଇଁ 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆବେଦନ। ଖାତାର ଅବିକଳ ନକଲ ପାଇବା ଲାଗି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦରଖାସ୍ତ ଏବଂ ଫିସ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 5,02,417 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା 98ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 3,232 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କାମ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ କାମ ସରି ଆସିଲାଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଜଣ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଇସ୍ରୋ ପଠାଯାଉଛି। ସେମାନେ ସ୍ପେସ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ରହିଛି ବିଜେଡିର ହାତ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ। ଅମଲା ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ବୟାନ। ଅମଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ବିଜେଡିର ହାତ ରହିଛି କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କିଛି ସଂଘର ନେତା ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅମଲାଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପାଖରେ ବହୁତ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବିରୋଧୀ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 27 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କାରଣରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ନୂଆଖାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନକ ତଥା ଛାଡଖାଇକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ବିଜେପି ସରକାରରେ ନଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦାବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂରଣ ହେବ 300 ଅଗ୍ନିଶମ ପଦବୀ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 300 ପଦବୀ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହେବ। ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 911 ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସିମୁଲେଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ଏକ ଦଳ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାକୁ ଡାକ ସେବା ବନ୍ଦ। ଏଣିକି ଡାକରେ ଆମେରିକାକୁ ପାର୍ସଲ ପଠାଇବାକୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। କାରଣ ଭାରତର ଡାକ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରୁ ଆମେରିକାକୁ ଡାକ ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଜାରି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନମ୍ବର 14324 ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 29, 2025 ଠାରୁ $800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ ଛାଡ଼କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରେ କଷ୍ଟମ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନି ଗେମ୍ ବନ୍ଦ କଲା ଡ୍ରିମ୍ 11 ଓ ମାଇ 11 ସର୍କେଲ। ସଂସଦରେ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍ 2025 ଗୃହୀତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଡ୍ରିମ୍ 11, MPL, ଜୁପି ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍ର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଏବଂ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରିମ୍ 11 ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ମନି ଗେମ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମନି ଗେମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗେମ୍ରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ଥାଏ। ମନି ଗେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ଡ୍ରିମ୍ 11 ସୋସିଆଲ ଗେମ୍ରେ ଫୋକସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଗେମ୍ରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବା ମାଗଣା ଓ ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ନଗଦ ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ଆଇଫୋନ, ଆଇପ୍ୟାଡ ଆଦି ପୁରସ୍କାର ରହିଛି। ସେହିପରି ମାଇ 11 ସର୍କଲ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମନି ଗେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ସୋସିଆଲ ଗେମ୍ ଚାଲୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭେନ୍ୟୁ ଚୟନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେବ 44ଟି ମ୍ୟାଚ୍। 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ 8ଟି ଭେନ୍ୟୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର 8ଟି ସହରରେ 44ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ନାମିବିଆ ଓ ଜିମ୍ବାବେରେ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, ପ୍ରିଟୋରିଆ, କେପଟାଉନ, ଡରବାନ, ଇଷ୍ଟ ଲଣ୍ଡନ, ପଲ୍ ଗେବ୍ରାହାଉ, ବ୍ଲୋଏମଫଣ୍ଟିନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ 6 ୱିକେଟରେ ଆୟୋଜକ ଭାରତକୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 2009 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି, 2007 ପ୍ରଥମ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ 2003 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଆୟୋଜନ କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡି। ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏସସିବିର ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିକଟକ୍ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟିବା କଥା ମିଛ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ସରକାର। ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଆପ୍ ଟିକଟକ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି। ଟିକଟକ୍ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟାଇବାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଓ ଏନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକଟକ୍ର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ବାଇଡାନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ। ଟିକଟକ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଚୀନର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 59ଟି ଚାଇନା ଆପ୍ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଭାରତରେ ଟିକଟକ୍ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଧା ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାୟକ। ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଚଲାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଗିରଫ। ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋହର ମାରିବାର ପରଦିନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଚଢାଉ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କେସି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା, ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ। ଆଲମାରୀରେ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି ନୋଟ। ଏଥିରେ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭାରତୀୟ ନୋଟ ସହିତ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାଳ ମାଳ ଲକ୍ସୁରୀ ଗାଡି, ସୁନା ଓ ରୂପା ମଧ୍ୟରେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ 10 କିଲୋ ରୂପା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 17ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, 2ଟି ଲକରକୁ ଫ୍ରିଜ କରିବା ସହିତ କଳାଧନକୁ ଧଳା କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କେସି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଅନଲାଇନରେ ଗେମ୍ ଚଲାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜର ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ କେବଳ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଲାଭ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ସହଜ ହୋଇପାରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀୟ ଅନୁଶାସନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ନିଜର ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ରୁଷିଆ ତେଲ କ୍ରୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକା ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଇକୋନୋମିକ ଟାଇମ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର୍ସ ଫୋରମ 2025ରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ ନଥିଲେ ଆମର ଜିନିଷ କିଣୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରୁ ତେଲ କିମ୍ବା ରିଫାଇନ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ୱାସିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିକଟରେ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ଥରହର ଥରାଲି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। ଧରାଲି ପରେ ଥରାଲିରେ ହାହାକାର। ଉତ୍ତରକାଶୀର ଧରାଲିରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାକୁ କିଛି ଦିନ ନ ବିତୁଣୁ ଏବେ ଚମଲି ଥରାଲି ଗାଁ ସମାନ ତାଣ୍ଡବ ଦେଖୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ବଡ ବଡ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଅଟକି ରହିଛି ଯାନବାହନ। କେଉଁଠାରେ ଘର ଆସବାବ ପତ୍ର ଭାସି ଯାଇଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାରଖାର ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଣି କମିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଯାଇଛି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହଠାତ୍ ଚମେଲିର ଗାଁ ଥରାଲିରେ କାଳ ପରି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ବନ୍ୟା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବଡ କ୍ଷତି ସହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥରାଲି। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଥରାଲି ଗାଁରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଥରାଲି ଗାଁର ଅନେକ ଘର ମାଟି ତଳେ ଦବି ଯାଇଛି।